Good morning, students. So, in the last class, we have seen there is now we are seeing channels of distribution, chapter 23. We have seen about the channels of distribution and overall the intermediaries involved between the producer and the consumers, wholesalers, retailers, okay, and everything we have seen. So, now we are moving on for wholesaler, okay. So, wholesale trade means buying and selling goods in relatively large quantities or in bulk. So, wholesale trade அப்படினா என்ன அப்படினா buying and selling வந்து it will be happen in large quantities, okay, or in bulk. Bulkனா நிறைய வாங்கி வச்சுக்கிறது. The traders who are engaged in wholesale trade are called wholesalers. So, இந்த மாதிரி பல்கா goods வாங்கி வச்சுக்கிறவங்களுக்கு பேரு தான் wholesalers. They are called as wholesalers. A wholesaler buys goods in bulk directly from manufacturers and sells them in small lots to customers or industrial users. So, wholesaler என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பல்கா goods டிரெக்டாக மேனுஃபேக்சர்லேருந்து வாங்கி வச்சுட்டு அதை வந்து they will sell them to a small lot. அதாவது கொஞ்சமாக கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் கஸ்டமர்ஸ்க்கு செல் பண்ணுவாங்க. இல்லைனா வேறு யாராவது இண்டஸ்ட்ரியல் யூசர்ஸ்க்கு அது ரா மெட்டீரியலாக தேவைப்பட்டதுன்னா அதை வந்து அவங்க they will sell it. Okay. A wholesaler is the first intermediary and serves as a link between producers and retailers. So, இவங்க தான் first intermediary. Producersக்கும் retailersக்கும் நடுவில் join பண்ணக்கூடிய first intermediary யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா wholesaler. Wholesalers place large orders with producers and supply in small quantities to retailers. அதாவது இவங்க வந்து they will place a bulk order with the manufacturers கிட்ட நிறைய வாங்கி அதை retailers வந்து small quantitiesல they will give. In this way, wholesalers serve both manufacturers and retailers. So, இவங்க வந்து ரெண்டு பேருக்கும் that is he is serving எப்படி எப்படின்னா manufacturerக்கும் that is he is providing the service and also for the retailer too. Okay, so this is wholesaler. Next we'll move on for the definition now. So, definition according to Cundiff and Still, wholesaler buys from the producer and sell merchandise to the retailers and other merchants and not to the consumers. Wholesaler அப்படின்னா buys from the maximum அவங்க கன்சியூமர்ஸ்க்கு டிரெக்டாக வந்து சேல் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அப்புறம் நிறைய இன்டர்மீடியரி இருந்து அதுக்கப்புறம் தான் ஃபைனலாக வந்து கன்சியூமருக்கு போய் அந்த ப்ராடக்ட் ரீச் ஆகும். ஸோ ஹோல்சேலர் buys from the producer கிட்டேருந்து வாங்கி and sell merchandise means that is goods to be bought and sold. Okay. To the retailers கொடுப்பாங்க and other merchants மற்ற merchants எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க and not to the consumers. கன்சியூமர்ஸ்க்கு மேக்ஸிமம் ஹோல்சேலர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. தட் இஸ் நிறைய ஹோல்சேல் ஷாப்ஸ் நம்ம ஈரோட்லேயே வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹோல்சேல் ஷாப்ஸ் நிறைய இருக்குது. நம்மளாம் வந்து நமக்கு ஏதாவது வேணும் அப்படின்னு போய் தட் இஸ் நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து 1 or 2 திங்ஸ் மட்டும்தான் வாங்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அங்கே நமக்கு தர மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து அதை பல்காக வாங்கி வச்சு நிறையா ரீட்டைலர்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக வச்சுருப்பாங்க. ஸோ that is wholesaler. Okay, according to Evelyn Thomas, a true wholesaler is himself neither a manufacturer nor a retailer but act as a link between the two. So wholesaler வந்து himself அவர் manufacturer சொல்ல முடியாது, retailer சொல்ல முடியாது, but manufacturerக்கும் retailerக்கும் நடுவில் he is acting as a link. Okay, next we will move for the characteristics of wholesalers. Okay. So, the characteristics of wholesalers. The following are the characteristics of wholesalers. Wholesalers buy goods directly from the producers or manufacturers. அவங்க வந்து wholesalers வந்து manufacturers இருந்தோ இல்லை producers கிட்ட இருந்து டிரெக்டாக அந்த கூட்டை வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க, that is they will buy. So, wholesalers buy goods in large quantities and sell in relatively smaller quantities. நம்ம பார்த்த மாதிரி அவங்க wholesalers அப்படின்னா large quantitiesக்கு மேனுஃபேக்சர்ஸ்ட்டு வாங்கி அதை வந்து ரீட்டைலர்ஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்மால் குவான்டிட்டிஸில் கொடுப்பாங்க. Wholesalers sell different varieties of a particular variety of a product. அதாவது என்ன அப்படின்னா sell different varieties of a particular variety of a productல different varieties. ஒரு particular variety of productல அதில் நிறைய varieties காமிப்பாங்க. Okay, they will sell. They employ a number of agents or workers for distribution of products. அவங்களுக்கு கீழே நிறைய workers, employees எல்லாம் இருப்பாங்க அந்த ப்ராடக்டை ரீட்டைலர்ஸ்க்கு மர்ச்சன்ட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்காக. They need large amount of capital to be invested in his business. ஸோ அவங்களுடைய பிஸ்னஸ்க்கு அவங்க நிறைய கேபிட்டல் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும்.
they generally provide credit facility to retailers. ஸோ சில சமயம் வந்து ரீட்டைலர்ஸ்க்கு கிரெடிட்டில் கூட வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டி இஸ் ஆல்சோ அவைலபிள். They also provide financial assistance to the producers or manufacturers. அவங்க வந்து they also provide financial assistance manufacturers-க்கோ இல்லை ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கோ அவங்க வந்து financial help எல்லாம் வந்து they will provide. In a city or a town, they are normally located in one particular area of the market. அந்த மார்க்கெட்டில் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் அந்த சிட்டிலேயோ டவுன்லேயோ அவங்க லொக்கேட் ஆகிருப்பாங்க. அங்கேருந்து அவங்க வந்து ரீட்டைலர்ஸ் வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ these are all the characteristic features of a wholesaler. Next, we'll move on for the functions of wholesalers. Functions of wholesalers. Following are the functions of wholesalers. First one, collection of goods. Wholesaler collects the goods from manufacturers or producers in bulk. So first duty அவங்களுக்கு என்ன, first function என்னன்னா அவங்க வந்து goods-ஐ வந்து பல்காக மேனுஃபேக்சர்ஸ்டையோ இல்லை ப்ரொடியூசர்ஸ் கிட்ட இருந்து என்ன பண்ணி வச்சுக்குவாங்க, வாங்கி வச்சுக்குவாங்க. Storage of goods. Wholesaler collects and stores them safely in warehouses till they are sold out. அவங்க வந்து அந்த warehouses யூஸ் பண்ணி அந்த வாங்கின அந்த பல்க் கூட்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அது எப்போ தேவையோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க, they will dispose it. Perishable goods like fruits, vegetables, etc. are stored in cold storage facilities. சில இதிலெல்லாம் பார்த்தோன்னா ஹோல்சேல் இந்த மார்க்கெட் வெஜிடபிள் வெண்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி தட் இஸ் பிஸ்னஸில் டீல் பண்ணியிருக்கிறவங்க பெரிஷபிள் ஐட்டம்ஸ், ஃப்ரூட்ஸு, ஃப்ளார்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாம் வாங்கினாங்க அப்படின்னா அதுக்கு கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டி இருக்கக்கூடிய வேர் ஹவுசஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அது எப்போ தேவையோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க, மேக்ஸிமம் அதெல்லாம் ஒன் டே அப்போவே வந்து they will sell it. Okay. Next one is distribution. Wholesaler sells goods to different retailers. Thus he performs the function of distribution. So wholesaler வந்து ஒரு ரீட்டைலருக்கு மட்டும் இல்லை, நிறைய ரீட்டைலருக்கு அவங்க வந்து goods sell பண்ணுவாங்க. So thus he performs a function of distribution function. என்ன பண்ணுறாங்க, wholesaler பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபினான்சிங். ஹோல்சேலர்ஸ் ப்ரொவைட் ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் சப்போர்ட் டு ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் பை ப்ரொவைடிங் மனி இன் அட்வான்ஸ் டு தெம். அதாவது மேனுஃபேக்சரர்ஸ்க்கும் சரி, அதே மாதிரி தட் இஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங்களுக்கு வந்து அட்வான்ஸாக வந்து அமௌண்ட் கொடுத்துட்டு அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, தட் இஸ் அதுக்கப்புறமா கூட கூட்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிப்பாங்க, ஃபினான்ஷியல் ஹெல்ப் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. He also sells goods to retailer on credit. நம்ம முன்ன பார்த்த மாதிரியே என்ன அப்படின்னா ரீட்டைலர்ஸ்க்கு வந்து கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. Thus at both ends wholesaler act as a financier. ஸோ ரெண்டு எண்ட்லேயும், ஒரு எண்டில் ப்ரொடியூசருக்கும் இன்னொரு சைடு வந்து ரீட்டைலருக்கும் இவங்க வந்து they are providing financial assistance. Next one, risk taking. Wholesaler buys finished goods from the producer and keeps them in the warehouses till the time they are sold. அதாவது என்ன அப்படின்னா assumes a risk arising from the price. அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹோல்சேலர் வந்து பல்காக தான் வாங்குவாங்க goods. So from the producer and they will store it in the warehouse. இது வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா so that is they will store the goods and assume the, அதாவது அந்த goods-ஐ வந்து ஸ்டோர் பண்ணி மட்டும் வைக்கிறது இல்லை, பட் அதில் வந்து ரிஸ்க்கும் தே ஆர் பியரிங். என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அஷ்யூம்ஸ் ரிஸ்க் ஃப்ரம் ரைசிங் ப்ரைஸ், திடீர்னு இதாகலாம், இல்லை கூட்ஸ் ஏதாவது ஸ்பாயிலேஜ் ஆகலாம், இல்லை வந்து ஸ்பாயில் ஆகலாம், இல்லை டிமாண்ட் சேஞ்ச் ஆகலாம். பட் அவங்க வந்து மேனுஃபேக்சரருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்டே அமௌண்ட் பே பண்ணி கூட்ஸ் வாங்கிடுவாங்க. பட் த ரிஸ்க் இஸ் வெஸ்டட் வித் த ஹோல்சேலர். அவங்க வந்து அந்த ஹோல்சேலர் வந்து வேர் ஹவுஸில் வச்சிருக்கிற சமயத்தில் ஏதாவது ஒரு ப்ரைஸ் ரைஸ் ஆகுது, இல்லை அப்படின்னா கூட்ஸ் ஸ்பாயில் ஆயிடுது, இல்லை டிமாண்ட் வந்து மாறிடுது, அப்படிங்கிறப்போ த ரிஸ்க் இஸ் வெஸ்டட் வித் த ஹோல்சேலர். நெக்ஸ்ட் ஒன், கிரேடிங், பேக்கிங் அண்ட் பேக்கேஜிங். ஹோல்சேலர் கிளாஸிஃபைஸ் கூட்ஸ் இன்ட்டு டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ். அவங்க வந்து அவங்க வாங்கின கூட்ஸை டிஃப்ரெண்ட்டாக அவங்க வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணி வச்சுருவாங்க. ஹி கிரேட்ஸ் த கூட்ஸ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி என்ன, சைஸ் ஆஃப் த குட், வெயிட், அக்கார்டிங் டு தட் ஹி வில் கிளாஸிஃபை. He also undertakes packaging of goods and also performs the function of branding, brand names இதெல்லாம் இது பண்ணுறது, and also packaging, proper packaging, இது எல்லாமே வந்து it is vested with the wholesaler. Next one, providing information. Wholesalers provide valuable information to retailers and producers. The retailers are informed about the retailerக்கு information கொடுப்பாங்க, producersக்கு கொடுப்பாங்க. retailersக்கு எந்த மாதிரியான information அப்படின்னு பார்த்தோம்னா quality and type of products available in the market for sale. இப்போ என்ன மாதிரியான quality of product வந்து என்ன type of product வந்து மார்க்கெட்டுக்கு வந்து that is available-ஆக இருக்குது மார்க்கெட்டில் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன். ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு எப்படி இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்கன்னா டேஸ்ட் அண்ட் ஃபேஷன்.
கன்சியூமர்ஸ்க்கு என்ன இப்போ இருக்கிற கன்சியூமர்ஸ்க்கு இப்போ தட் இஸ் ரீசெண்டாக அவங்களுடைய டேஸ்ட் என்ன, ப்ரிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ தே மே ப்ரொடியூஸ் அக்கார்டிங் டு தட் கன்சியூமர் வாட் எவர் திங். ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சர் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தே ஹாவ் டு ப்ரொடியூஸ் த ப்ராடக்ட் அக்கார்டிங் டு த டேஸ்ட் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஆஃப் த கன்சியூமருக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருந்தால் தான் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து இட் வில் மூவ். ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து இட் வில் பி ப்ரொவைடட் பை த ஹோல்சேலர். நெக்ஸ்ட் ஒன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். Next one is transportation. A wholesaler arranges for the transport of goods from the producer to his warehouse and from the warehouse to a retailer. இவங்க வந்து transport facilitiesம் அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. From the producerலேருந்து warehouse and also from the warehouseலேருந்து retailerக்கு போகிறதுக்கு. Okay, many wholesalers maintain their own trucks. அவங்களுடைய own trucks இருக்கும். Carry goods in bulk because bulk goods carry பண்ணுறப்போ trucks யூஸ் பண்ணுவாங்க. And add place utility to the goods. அதாவது நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, that is warehouseல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே இட் வில் பி பர்ஃபார்ம்டு பை த ஹோல்சேலர்ஸ். ஓகே, ஸோ ஹோல்சேலர்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் கிட்ட வாங்கி அந்த ரீட்டைலர்கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு நடுவில் தீஸ் ஆர் ஆல் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் பர்ஃபார்ம்டு பை த ஹோல்சேலர். நெக்ஸ்ட் வில் மூவ் ஆன் ஃபார் த சர்வீசஸ் ஆஃப் அ ஹோல்சேலர். ஹோல்சேலர் என்னென்ன மாதிரியான சர்வீஸ் யாருக்கெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். A wholesaler provides valuable services to manufacturers, producers, retailers and customers. எல்லாருக்கும் they are providing the valuable services. என்னென்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சர்வீசஸ் டு ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆர் மேனுஃபேக்சரர்ஸுக்கு என்ன மாதிரியான சர்வீஸ் ஹோல்சேலர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எக்கனாமிஸ் இன் லார்ஜ் ஸ்கேல். எக்கானமிஸ் இன் லார்ஜ் ஸ்கேல் அப்படின்னா wholesaler buys goods in bulk and thereby enables the producers to produce goods on a large scale. ஏன்னா இவங்க பல்காக வாங்கி வைப்பாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சாவே உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வந்து ப்ரொடியூசர் வந்து லார்ஜ் ஸ்கேல் ஆஃப் குட்ஸ், பல்காக குட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னாவே ரெடியூஸ் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் per யூனிட் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் எப்பவுமே வந்து தட் இஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதை விட நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறப்போ அந்த இடத்துல காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் per யூனிட் வந்து இட் வில் ரெடியூஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சர்வீஸ் வந்து இட் வில் பி, அதாவது எக்கனாமிக்கலாக அந்த மேனுஃபேக்சருக்கு வந்து that is the wholesaler is providing assistance. Okay, so economies at large scale. Next one is assistance in distribution. Wholesalers collect orders from a large number of retailers கிட்ட. ஏன்னா retailers ஒரே இடத்துல இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ நிறைய இடத்துல இருப்பாங்க. they will be scattered all over the place. ஸோ அவங்க கிட்ட இருந்து தேவையான ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் they will collect it from the retailers. ஸோ தட் இஸ் ரீட்டைலர்ஸ் வில் பி ஸ்கேட்டர்ட் அப்படின்னா அவங்க எல்லா இடத்துலையும் இருப்பாங்க, வைட் ஏரியா, அண்ட் பை குட்ஸ் இன் பல்க் ஃப்ரம் ப்ரொடியூசர்ஸ். ஹி எனேபிள்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் டு ரீச் கஸ்டமர்ஸ் ஸ்கேட்டர்ட் ஓவர் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி. கஸ்டமர்ஸும் அதே மாதிரி ஒரே இடத்துல இருக்கிற கஸ்டமர்ஸை பேஸ் பண்ணி ப்ரொடியூசர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. தி வில் பி ஆல் ஓவர் த country, isn't it or not? So by distributing goods through retailers located in different areas, retailers எல்லா இடத்துலையும் லொக்கேட் ஆகிருப்பாங்க, கஸ்டமர்ஸும் நிறைய இடத்துல லொக்கேட் ஆகும். according to that they will be providing the services. Therefore producer can concentrate only on production. ஸோ இது எல்லாமே ஹோல்சேலர் பார்த்துக்கிறப்போ ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் மட்டும் ப்ரொடியூசர் வந்து பண்ணால் போதும். ஸோ ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வேர்ஹவுசிங் ஃபெசிலிட்டி. ஸோ என்ன மாதிரி வேர்ஹவுசிங் ஃபெசிலிட்டி மேனுஃபேக்சரர்ஸ்க்கு பண்ணி தராங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, a wholesaler holds large stock of goods in his private warehouse or in a rented warehouse. அவங்களுக்கு தனியாக வேர்ஹவுஸ் இருந்தாலும் இருக்கும் ப்ரைவேட்டாக, இல்லை ரெண்டட் வேர்ஹவுஸும் இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து என்ன பண்ணி வச்சுக்குவாங்க, நிறைய ஸ்டாக் ஆஃப் குட்ஸை ஸ்டோர் பண்ணிக்குவாங்க. இன் திஸ் வே ஹி ரிலீவ்ஸ் த மேனுஃபேக்சரர் ஃப்ரம் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் வேர்ஹவுசிங். ஸோ மேனுஃபேக்சரர் தனியாக போய் வேர்ஹவுசிங் ஃபங்க்ஷன் அவங்க குட்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற இதை வந்து அவங்க பார்க்க வேண்டியதில்லை. இந்த ஃபங்க்ஷனையும் இட் வில் பி ஹேண்டட் ஓவர் டு த ஹோல்சேலர். நெக்ஸ்ட் ஒன், forecasting of demand. டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இட் வில் பி நாட் ஃபிக்ஸ்டு, அது வந்து மாறிட்டே இருக்கும். So a wholesaler collects information from the retailers about the nature and extent of demand and passes it on to the producer and enables them to produce goods according to the need. அதாவது வந்து என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க. ஏன்னா ரீட்டைலர்ஸ் கிட்ட இருந்து தான் கஸ்டமர் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் ஹோல்சேலர் கலெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். அதை கலெக்ட் பண்ணி எந்த மாதிரியான டிமாண்ட் எப்படி இருக்குது, இப்போ நீட் எப்படி இருக்குங்கிறத
ப்ரொடியூசருக்கு ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் ப்ரொடியூசருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி ப்ரொடியூசர் தே வில் ப்ரொடியூஸ் த ப்ராடக்ட். கஸ்டமரோட நீட் இப்போ எப்படி இருக்குது, அவங்களோட டேஸ்ட் அண்ட் ஃபேஷன் எப்படி இருக்குது, இது எல்லாமே ப்ரிவைலிங். இப்போ லேட்டஸ்ட் ஃபேஷன் இந்த மார்க்கெட் என்ன, நம்ம ஈவன் ஒரு ட்ரெஸ் அப்படின்னாவே தட் இஸ் இட் வில் பி சேஞ்சிங் இஸ்ன்ட் இட் ஆர் ஃபேஷன் மாறிட்டே இருக்கும். ஸோ கஸ்டமரோட ப்ரிஃபரன்ஸ், அவங்களுடைய டேஸ்ட் எல்லாமே மாறும். அதை வந்து ரீட்டைலர் வந்து ஹோல்சேலருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். அண்ட் தென் ஹோல்சேலர் ப்ரொடியூசருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணினாங்க அப்படின்னா தான் they will produce. Okay, it will be in the reverse order. Next one, publicity of goods. Publicity of goods. Often wholesalers launch advertising campaign to boost the demand for the goods. கண்டிப்பாக அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு கஸ்டமருக்கு வந்து it won't reach. So producers get the benefit of such publicity and thus enable to spend less on advertising. So often wholesalers வந்து இந்த advertising activity பண்ணிடுறதுனால ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த அட்வர்டைசிங்கில் அதிகமாக அமௌண்ட் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கிற தேவை இருக்காது. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ். ஹோல்சேலர் நம்ம முதல்ல பார்த்த மாதிரி ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஹோல்சேலர் ஆஃபன் மேக்ஸ் அட்வான்ஸ் பேமெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு பே பண்ணிடுவாங்க. ஹி பைஸ் த குட்ஸ் ஆஸ் சூன் அஸ் தே ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு. Producers need not lock up their capital in maintaining huge stock of goods. நிறைய ஸ்டாக் வச்சுட்டு அந்த கேபிட்டல் லாக் ஆகிற சுச்சுவேஷன்லாம் வந்து ப்ரொடியூசருக்கு வராது. இவங்க அட்வான்ஸாக அமௌண்ட் பே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கூட்ஸை வந்து தே வில் பர்ச்சேஸ். நெக்ஸ்ட், ரிஸ்க் பியரர். A wholesaler provides ready market to producers by placing advance orders and relieves the manufacturer from the risk of loss due to fluctuation in demand and storage of goods. ப்ரொடியூசர்ஸ்ட்டு இவங்க வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க, பட் அதோட ப்ரொடியூசரோட இது பண்ணு அந்த கூட்ஸுக்கு வந்து டிமாண்ட் மாறிச்சா, ஃப்ளக்சுவேட் ஆச்சா டிமாண்ட், அது ரிஸ்க் எல்லாமே வந்து இட் இஸ் வெஸ்டட் வித் த wholesaler. He also reduces the risk by matching seasonal demand. ஸோ ரிஸ்க் அவங்களே ரெடியூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. அதாவது எப்படி அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்டை வந்து டிமாண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க வந்து they will sell. ஓகே, அதை வந்து மேட்ச் பண்ணிக்குவாங்க. ஓகே, next one is link. A wholesaler serves as a useful link intermediary between the producer and retailers. நம்ம முன்ன பார்த்த மாதிரியே ஒரு he is acting as a link between the producer and the retailer. So these are all the services provided by the wholesaler to producerக்கு என்ன மாதிரியான சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டோம். ஓகே, என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா economies in large scale, assistance in distribution, warehousing facility, forecasting of demand, publicity of goods, financial assistance, risk bearer, and finally link. Next one, we'll move on for the services of wholesalers to retailers க்கு என்ன மாதிரியான சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். Financial assistance. Wholesalers provide financial assistance to retailers by selling goods on credit. நம்ம முன்ன பார்க்குற மாதிரி என்னது goods வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, கிரெடிட்டில் செல் பண்ணுறாங்க. This is done by allowing credit to retailers purchasing goods from them and make payment after receiving money. அதாவது ஃபஸ்ட்டு கிரெடிட்டில் இவங்க வந்து கூட்ஸை கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கப்புறமா அந்த ரீட்டைலர்ஸ் அதை கஸ்டமர்ஸ்ட்டு கொடுத்து கஸ்டமர்ஸ்ட்டை வந்து அவங்க வந்து அந்த அமௌண்ட் வாங்கினதுக்கப்புறமா திருப்பி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதை வச்சு ஹோல்சேலருக்கு வந்து அவங்க அமௌண்ட் பே பண்ணிக்குவாங்க. திஸ் ஹெல்ப்ஸ் ரீட்டைலர்ஸ் டு மேனேஜ் தி பிஸ்னஸ் வித் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். கம்மியாக போட்டால் போதும், அவங்க அந்த கஸ்டமர்கிட்ட செல் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த அமௌண்ட்டை வந்து இவங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. மீட்டிங் த ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ். டியூ டு லிமிட்டட் கேபிட்டல் அண்ட் லேக் ஆஃப் ஸ்பேஸ் இன் ஹிஸ் ஃபெசிலிட்டி, a retailer cannot hold large variety of products. ரீட்டைலர் அந்த ஸ்பேஸ் இந்த இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்ளம்னால நிறைய ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்க முடியாது. ஸோ த ஹோல்சேலர் வந்து ரிமூவ்ஸ் திஸ் டிஃபிகல்ட்டி பை செல்லிங் என்னது கூட்ஸ் ஆஸ் அண்ட் வென் த ரீட்டைலருக்கு இவங்க பல்காக வாங்கி வச்சுக்கிறனால ரீட்டைலருக்கு எப்போ வேணுமோ எவ்வளோ அளவு வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி they will give the goods to the retailers. Next one, introduction of new products. Wholesalers bring new products and their uses to the notice of retailers. என்ன நியூ ப்ராடக்ட் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ஹோல்சேலர்ஸ் தான் ரீட்டைலர்ஸ்க்கு கொடுப்பாங்க. Thus retailers get knowledge about innovative products and innovative features என்ன, அந்த ப்ராடக்ட் நியூ that is invention ஆன ப்ராடக்ட்டுக்கு என்ன ஃபீச்சர்ஸ் என்ன, அது எல்லாமே வந்து ரீட்டைலர்ஸ் வந்து அந்த நாலேஜ் எல்லாமே ஹோல்சேலர்ஸ்ட்டு கேதர் பண்ணிக்குவாங்க. Price stability. Wholesalers reduce price fluctuations by adjusting supply and demand and save the retailers from loss arising from price fluctuation. Price அப்படிங்கிறது ஒரே மாதிரி இருக்காது. It will be fluctuate. Rise and fall will be there. So according to the demand, they will adjust to that of the goods. So இது வந்து ரீட்டைலர்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட், எக்கானமி இன் டிரான்ஸ்போர்ட். A wholesaler often delivers goods at the doorsteps of the retailer and save the time and cost of transport. நம்ம முன்ன பார்த்த மாதிரியே என்ன அப்படின்னா
ஹோல்சேலர் கிட்டேயே வந்து ட்ரக்ஸ் இதெல்லாம் அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து டோர் ஸ்டெப் டு த ரீட்டைலர்ஸ்க்கு, அதனால் அவங்களுக்கு டைம் எல்லாமே வந்து இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட் எல்லாமே வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். ரெகுலர் சப்ளை, ஹோல்சேலர்ஸ் கீப் லார்ஜ் ஸ்டாக் ஆஃப் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் குட்ஸ் அவங்கக்கிட்ட இருக்கும். ரெகுலர் சப்ளை எப்போ தேவையோ ரீட்டைலருக்கு அக்கார்டிங் டு தட் தேர் நீட் அது வந்து சப்ளை பண்ணுவாங்க. ஸோ ரீட்டைலர்ஸ் கேன் பர்ச்சேஸ் ஆஸ் மச் தே லைக் ஃப்ரம் டைம் டு டைம். அது லார்ஜ் ஸ்டாக் வாங்கி வைக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது, மெயின்டைன் பண்ணுங்கிற அவசியம் ரீட்டைலர் கிடையாது. எப்போ வேணுமோ அந்தளவுக்கு டைம் டு டைம் they will get the goods from the wholesalers. So these are all the service provided by wholesalers to retailers. Okay. So next we'll move on for the types of wholesalers. என்னென்ன types of wholesalers இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். Manufacturer wholesaler. Manufacturer wholesaler undertakes manufacturing of goods in addition to wholesale business. Wholesale business மட்டும் இல்லாமல் goods-ஐ manufacture பண்ணுற ஆக்டிவிட்டியும் பண்ணுவாங்க. He sells not only the goods manufactured by him on wholesale business but also goods manufactured by other producers. அவங்களும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க, அந்த goods-ஐ மட்டும் சேல் பண்ண மாட்டாங்க. இவங்க ப்ரொடியூசர்ஸ் வேறு ப்ரொடியூசர்ஸ் மேனுஃபேக்சர்ஸ்லேருந்து வாங்கினதையும் என்ன பண்ணுவாங்க, வாங்கி they will sell the goods. இதுதான் manufacturer wholesaler. Next retail wholesaler அப்படின்னா this type of wholesaler carries on both wholesale retail trade. ரெண்டையும் பார்ப்பாங்க, wholesale tradeயும் பார்ப்பாங்க, retail tradeயும் பார்ப்பாங்க. He purchases goods in bulk from manufacturers and sells them directly to consumers through his own retail outlets. இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய பல்காக மேனுஃபேக்சர்ஸ்லேருந்து வாங்கி சில சமயம் ரீட்டெயிலர் கிட்ட கொடுக்காம இவங்களே டிரெக்டாக கஸ்டமர்ஸ் கிட்டேயும் தே வில் செல் த குட்ஸா. ஸோ எக்ஸாம்பிள் சூப்பர் பஜார்ல எல்லாம் பார்த்தோம்னா அப்படி தான் தட் இஸ் ஹோல்சேலர்ஸ் வந்து அவங்களே போய் கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து செல் பண்ணுவாங்க. இது செகண்ட் டைப். தேர்ட் டைப் இஸ் மர்ச்சன்ட் ஹோல்சேலர். So merchant wholesaler அப்படின்னா a merchant wholesaler neither manufactures goods nor sells them directly to consumers. இவங்க வந்து எப்படின்னா that is மேனுஃபேக்சரும் பண்ண மாட்டாங்க, that is and nor sells them directவும் consumers கொடுக்க மாட்டாங்க. He is the wholesaler proper or pure wholesaler இருப்பாங்க. He buys goods in bulk from the manufacturers and sells them in small lots to retailers. இவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா ப்ராப்பர் ஹோல்சேலர், பியோர் ஹோல்சேலர்னு சொல்லுவாங்க. எப்படி அப்படின்னா மேனுஃபேக்சரிங் நம்ம முன்ன பார்த்த மாதிரி மேனுஃபேக்சர் ரீட்டைலர்னா மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் ரீட்டெயில் ஹோல்சேலர் அப்படின்னா அவங்க வந்து ரீட்டெயிலுக்கு கஸ்டமருக்கு டைரெக்டாக பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோம். இந்த ரெண்டு ஆக்டிவிட்டீஸும் இல்லாமல் ஹோல்சேலர்னால் அவங்களுடைய ஹோல்சேல் ஆக்டிவிட்டி மட்டும், அதாவது மேனுஃபேக்சர்லேருந்து பல்காக வாங்கி வச்சு அதை ரீட்டெயிலருக்கு கொடுக்கறது, அந்த ஃபங்க்ஷனை மட்டும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறவங்க தான் வந்து மர்ச்சன்ட் ஹோல்சேலர். Merchant wholesalers can further be classified into 3 categories and divide ஆகுறாங்க. என்னென்ன அப்படின்னா அந்த டிகிரி ஆஃப் ஸ்பெஷலைசேஷன், அதாவது அந்த ஃபங்க்ஷன் பேஸ் பண்ணி 3 types. ஓகே, general merchandise wholesalers, single line wholesalers, speciality wholesalers. Okay, so 3 types divide ஆகுது. So first one is general merchandise wholesalers. This type of wholesaler deals in a wide range of goods such as groceries, electrical equipment, medicines, cloth, etc. So இந்த type of wholesalers வந்து நிறைய wholesale activitiesல நிறைய goodsல இன்வால்வ் ஆவாங்க. என்னென்னா groceries, எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், மெடிசன்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு ப்ராடக்டை மட்டும் மேனுஃபேக்சர்லேருந்து வாங்கி பல்க் ஸ்டாக்காக வச்சுருக்காம நிறைய ப்ராடக்ட்ஸை வாங்கி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் டைப் ஆஃப் ஹோல்சேலர் ஹாஸ் due to there is increasing specialization in trade. In the type of the importance of this type of wholesaler வந்து நம்ம வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டு இன்க்ரீஸிங் ஸ்பெஷலைசேஷன் ட்ரேடில் வந்து என்ன அப்படின்னா நிறைய குட்ஸ், அதாவது ஒரு லைனில் மட்டும் அவங்க ஹோல்சேல் பிஸ்னஸ் பண்ணாமல் நிறைய குட்ஸ் வாங்கி வச்சு நிறைய ரீட்டைலர்ஸ் கூட கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரியான பண்ணுறவங்க தான் என்ன அப்படின்னா ஜென்ரல் மெர்கண்டைஸ் ஹோல்சேலர்ஸ் தான். சிங்கிள் லைன் ஹோல்சேலர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திஸ் டைப் ஆஃப் ஹோல்சேலர் டீல்ஸ் இன் ஒன்லி ஒன் லைன் ஆஃப் பிஸ்னஸில் மட்டும்தான் இவங்க வந்து டீல் பண்ணியிருப்பாங்க. So it is single line distributes different brands and variety of the particular line. அதாவது ஒரே ப்ராடக்ட் லைனாக தான் இருக்கும், பட் அதில் நிறைய பிராண்ட்ஸ் வெரைட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் a wholesaler may deal in refrigerators produced by different manufacturers. அவங்களோட டீலிங் வந்து ஒரே ப்ராடக்ட் தான், ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் மட்டும்தான், பட் அதை வந்து நிறைய ப்ரொடியூசர் பண்ண ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ஸ் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, they will deal. இதுதான் வந்துட்டு சிங்கிள் லைன் ஹோல்சேலர். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹோல்சேலர்ஸ். ஓகே,
ஸோ ஸ்பெஷாலிட்டி ஹோல்சேலர்ஸ் அப்படின்னா திஸ் ஹோல்சேலர் ஸ்பெஷலைசஸ் இன் அ சிங்கிள் ப்ராடக்ட். இவங்க வந்து ஒரே ப்ராடக்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எ ஹோல்சேலர் மே டீல் ஒன்லி இன் டாடா டீ அண்ட் நத்திங் எல்ஸ். இவங்க வந்து அந்த டீ ப்ராடக்ட் லைனில் இருப்பாங்க, பட் ஒரே ஒரு இதில் மட்டும்தான் அந்த டாடா டீ அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கம்பெனியோட ப்ராடக்ட் மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து தே வில் பை அண்ட் தே வில் செல் இட். ஸோ ஒரே ஒரு இதில் மட்டும் டீல் பண்ணுறவங்க தான் வந்துட்டு ஸ்பெஷாலிட்டி ஹோல்சேலர்ஸ். ஸோ வாட் ஆர் ஆல் தி திங்ஸ் வி ஹேவ் சீன் இன் திஸ் classes. Wholesalers பற்றி பார்த்தோம், உங்களுடைய மீனிங் பார்த்தோம், definition we have seen, characteristics we have seen the functions, and also what are all the services rendered by the wholesalers towards the producers and retailers, and finally we have seen the types of wholesalers. Okay.